رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وصل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. الحمد لله والصلاة
والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. كل تمام كل سلو إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين من حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام ثم الأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلد في دين العلماء العاملين والفقهاء والمهددين والقراء والمبصرين وسادة الصوفيات المحققين ثم الحضرات أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سفيان الثوري وسيدي محمد حنبي مذهب علي المرصفي رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي مستجب بالدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين رضي الله عنه ثم الحضرات أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغربها في برها وبرها خصوصا سلطان الأولياء سيدي عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلطي محمد بهاء الدين النقشبندي وسيدي علي أبي حسن الشاذلي وسيدي محمد بن عبد الكريم سمد المدني وسيدي محمد رشد بن عبد الله البنجري وخليفة شهاب الدين بن محمد رشد البنجري وسيدي حبيب تunggang perangan وسيدي Pangeran Nudhigo وسيدي حبيب حسين بن عبد الرحمن بن حبيب طلحة سلطان سليمان وسيدي النواوي بن عمر البنتاني زين بن سنبوي علي بن عبد الله البنجري المكي مشارون عبد البنجر العارف بالله شيخ محمد زين بن عبد الغني محمد الكريم بن معصم كرابيا وسيدي بن نجيب كرابيا بن عبد الرحمن بن نواوي بن عبد العزيز بن جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهر قال رضي الله عنه Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wali.
Al-Waliyu adalah nama Allah yang ke-56. Dari beberapa pendapat tentang makna Al-Wali, kita ambil satu yaitu yang mencintai orang-orang yang dia kehendaki. Jadi arti Al-Wali mencintai orang-orang yang dikehendaki Allah. Dari siapa? Dari hamba-hambanya dengan cinta yang khusus. Jadi wali ini maknanya al-wali. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mana hamba-hamba tersebut mendapatkan perhatian khusus dari Allah. Secara umum Allah mencintai orang-orang beriman. Ya, jadi kalau Allah, semua orang beriman dicintai Allah. Baik imannya itu hanya 5 atau 10% atau lebih, diibaratkan demikian. Mau yang banyak, mau yang sedikit dan sebagainya. Semua dicintai Allah. Namun dari sekian banyak orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang mendapat cinta yang khas, ya, yang khusus dari Allah. Dengan inilah Allah disebut Al-Wali. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah subhanahu wa ta'ala mengasihi, menyayangi, mencintai siapa yang dicintai Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi bila orang beriman, Allah cinta. Yang mana mereka itu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Dia keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah dalam melakukan amal ibadah, itu termasuk Allah cinta, Allahu wali. Ya. Makanya orang wali disebut orang yang dicintai Allah. Wali. Cuma bahaya juga salah-salah baris nih lah. Bila tak ke atas, wala. Bila tak ke depan, waloh. Ngaku-ngaku wali bisa berubah menjadi wala. Ya. Allah berfirman, lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disiapkan darus salam, surga pada sisi Tuhannya, dan dia mengasihi mereka disebabkan apa? Yang telah mereka perbuat. Jadi Allah sayang kepada hamba, hamba yang bagaimana? Hamba yang sayang juga kepada Allah. Mana bukti hamba itu sayang kepada Allah? Dia siapkan waktu untuk Allah. Maksudnya beribadah, berbuat kebaikan dan sebagainya. Apakah tanda-tanda hamba yang telah mendapatkan cinta yang khusus? Apa tanda-tandanya seorang hamba itu yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah, cinta yang khusus dari Allah? Supaya kita bisa mengukur diri kita ini, apakah kita sudah dicintai sidin apakah ada? Nah, jadi kita pengen paling tidak tahu tanda-tandanya, ya. Karena kalau kita sudah mendapatkan cinta yang khusus dari Allah, ya sebagaimana dalam Al-Qur'an, nah disebutlah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah bahwasanya kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, orang-orang yang saleh, yang mereka dengan keikhlasannya berbuat kebaikan, baik beribadah maupun berjuang dan sebagainya, ya. Mereka tidak pernah takut wala khaufun. Orang wali-wali enggak pernah takut dia.
walahum yahzanun, juga orang wali-wali tidak mendapatkan kesedihan, nggak pernah berduka cita. Jadi yang hendak jadi wali syaratnya dua. Satu, kadada takut kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak pernah sedih. Semua gembira dia. Mau dikasih nikmat gembira, dikasih ujian gembira terus. Kenapa? Karena yang memberi ujian Allah. Bukan Pak RT. Jadi dia senang terus, happy terus. Apalagi tiap pagi makan roti, happy. Ya. Nah itu tandanya orang yang disayangi Allah. Ya. Mereka tidak mendapatkan kesedihan, keluh kesah, nggak pernah gelisah, nggak pernah galau. Orang-orang wali. Ya. Kita biar kada jadi wali paling tidak mencontoh daripada tanda-tanda tadi. Kada pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak pernah sedih. Ini baru MPP saya sedih. Kadang-kadang lagi kacakan sudah. Ya, rajin proyek, bah. Si Tinang PI-nya. Ini apa ada lagi? Mau ukur jalanan aja lagi. Kerusakannya masih proyek juga, mau ukur jalanannya. Nah, tidak pernah gelisah. Dan huru hara baik menjelang kematian atau sesudah kematian nanti. Itu orang-orang wali. Sedih hendak, gembira terus. Lahumul busra, mereka diberikan kabar gembira. Al-busra itu bermacam-macam mana. Ada maknanya mimpi. Ada maknanya mereka selalu gembira terus apanya. Enggak pernah sedih. Ya. Ada 9 tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan cinta yang khusus dari Allah. Nah, bila 9 ini ada pada diri kita atau ada salah satu dari kita, maksudnya neng kawa kita gawi, berarti kita, artinya kita seorang hamba itu mendapatkan perhatian secara khusus dari Allah. Apa yang pertama? Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya. Apakah kita sudah dipuji oleh Allah? Ya. Itu siapa yang bisa jawab? Tidak ada yang bisa jawab. Kita ini sudahkah dipuji Allah? Sudahkah kita dibanggakan Allah? Siapa mereka yang dibanggakan Allah? Orang-orang yang beribadah malam. Itu orang-orang yang dipuji-puji Allah. Cakap bahasa Banjar, disanjung-sanjung Allah. Di hadapan para malaikat, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Ini si fulan bangun malam dia dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaannya, sudahlah kita dipuji Allah. Untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuji kita atau tidak, yaitu melalui lisannya atau pujiannya dari orang-orang soleh. Kalau orang-orang soleh memuji kita, orang baik, Masya Allah, si ini baik benar. Kami bertetanggaan 30 tahun, dah pernah bermasalah. Nah, orang baik memuji pian, itu salah satu tanda bahwa pian itu dipuji Allah. Tapi kalau yang memuji pada muaki, sama ki. Kalau yang memuji nanging tujuh orangnya, lain. Tapi kalau yang memuji orang soleh, ya. Kalau orang soleh memuji kita, itu isyarat dari pujian Allah kepada kita. Orang soleh ini, ada orang wali, Bang, bila orang baik memuji kita. Sedih itu baik, Masya Allah. Orangnya dermawan, orangnya ringan tangan. Nah, siapa yang memuji? Orang. Jangan seorang yang memuji diri sendiri. Itu bahasa layau. Inya seorang memuji dirinya. Aku ini kamjar berat bang saingan. Apanya berat saingan? Memuji seorang. Kenapa? Anak siapa? Ay. Nah? Oh, minyak ada.
Aku bawa bulik sini. Bingung mamanya anak bini nang keberapa ini? Anak siapa? Hah, anak Ustadz ya? Hai, bini nang mana tat? Hai. Ya kan? Pindahnya tak lain muhanya. Ini nang bini nang di anu semalam lah. Bakal lahir di rumah. Ya, sudah Bu, sudah. Nah, jadi bila orang soleh yang memuji kita, ya artinya orang baik memuji kita. Nah, itu salah satu tanda Allah memuji kita. Karena orang-orang soleh tidak mau memuji orang sembarangan. Orang baik kadang mungkin memuji orang. Ada kawan kami itu kembang, masalah penyembah yang bagus. Tapi bila imah sembahyang main reminya. Usah kali yang memuji ini pada sama-sama juga main. Nah, tentu bila orang baik memuji kepada orang baik. Nah, itu salah satu tanda di antara Allah memuji kita. Artinya perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Mau untung benar pian biar Tuhan Masya Allah istiqomah berjamaahnya. Nah, itu berarti orang memuji, nah kita bersyukur. Ya, puji-pujian itu bukan dari nafsunya, ada juga yang memuji karena ada tujuan. Ada calon kami ini, bapak-bapak, Masya Allah. Senin Kemis dia puasa. Juga senang bersedekah bapak-bapak. Maka dari itu saya mohon dukungannya 05 ya. Namun tim suksesnya yang memuji sudah dapat ini ya. Jelas timnya yang memuji ya. Nah, jadi kalau yang memuji orang soleh pasti itu sudah mendapat pujian juga dari Allah. Yang kedua, tanda orang yang mendapat cinta dari Allah itu Allah keluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Nah, bila kita ini dulu pernah begini, begitu, begini, begitu. Paham ya kalau begini, begitu? Nah, di mana-mana banyak langganan. Di Lohwe ada 4, kilo 10 pada kehitungan. Wah ini sudah berubah alhamdulillah. Nah jadi bila sudah berubah dari nang kada baik menuju baik, nah itu tanda orang itu dicintai Allah ya secara khas dia. Maksudnya itu Allah selalu memberikan bagi orang yang dikasihinya itu segera bertaubat. Ajilu bitaubati qabla al-maut. Ajilu bis-salati qabla al-maut. Itu kalau di Jogja Bahari tahun 88 itu bila sebelum berbunyi mek itu lo dikumandangkan kaumnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau lagi sepi itu. Soundnya bagus, mek-nya baik. Ajilu bis-salati qabla al-maut. Ayo tangi. Bahasa Inggris di sana kan. Tangi, bangun, segera sholat sebelum maut menjemputmu. Langsung bangun kayak. Oh, itu. Nah, jadi tanda Allah cinta kepada kita dulu macam-macam kelakuan. Wah ini Masya Allah jadi orang masjid. Bahari mana tahu di masjid? Tahunya tempat ini aja nah. Wah, bahari ayam gawian. Pokoknya mulai porkas sampai SD-SB. Pak Lurah paham deh kamu. Sampai nalo. Sampai togel ini nih. Amalan sidin tidak pernah berhenti. Tapi ini sudah tobat, sudah alhamdulillah. Makanya rancak kai-kai yang tuha-tuha terjun. Ulun gayai kalau sudah di masjid itu tasbih.
bahari jaku tangan sidin tuh macam-macam mengacak gitu tuh. Kota kuning kayak bahari kayak Pak. Jangan dikisahkan bahari dia aja. Jadi wah ini gantinya tasbih. Bahari tangan nih dia aja macam-macam nang dikacak, nang lamak, nang macam. Ya sudah itu kubur dalam-dalam. Kubur dalam-dalam, segera taubat kepada Allah. Nah berarti Allah sayang kepada kita. Nah, memberikan waktu dan menyegerakan bertobat apabila terjerumus ke lembah dosa atau kegelapan. Nah ini namanya yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya kita bersyukur. Yang sudah ya sudah. Tinggal yang sekarang kita perbaiki sampai seterusnya. Kekasih-kekasih Allah mereka juga bisa berbuat dosa. Banyak. Seperti Rabi'atul Adawiyah. Siapa lagi ya? Ada beberapa yang ulun ingat ya. Fudail bin Iyad. Nah itu pernah juga. Tapi begitu tobat benar-benar bersih sampai akhir hayat. Artinya yang dulu ya sudah. Yang penting mulai dia tobat terus sampai akhir hayatnya bagusnya. Ada juga tobat nih berulang-ulang. Kalau lagi apa, oh tobat. Nangis-nangis sudah. Pokoknya kalau berdoa tuh nangis. Tapi begitu kumat lagi. Nah ini ngerinya penyakitnya kumat-kumatan. Ya. Nah orang-orang soleh juga mereka pernah demikian. Karena mereka tidak maksum. Kalau orang wali itu namanya mahfuz. Kalau orang nabi rasul maksum. Orang wali mahfuz. Arti mahfuz dijaga Allah. Ya. Nah jadi wali-wali bukan maksum seperti para nabi. Tetapi apabila mereka berbuat dosa. Mereka dengan cepat ditarik oleh Allah. Nah itu untungnya orang wali. Ya. Nah untuk mendapatkan derajat wali, kita dulu mencintai Allah. Jadi walaupun yang dulu pernah macam-macam, dah cepat perbaiki dah. Apabila taubat kepada Allah, sesuatu yang berhubungan kepada Allah, segera 3. 1, menyesal. 2, berjanji tidak mengulangi lagi. 3, berusaha untuk memperbaiki itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau dosa kepada manusia, karena wajib mengislahkan atau memperbaiki atau mengembalikan hak orang lain. Padanya kawa menyuntan mangga acil taubatnya kepada Allah. Datangi acilnya ulu, cil. Bahari cilai rancak kalau mangga pian ini hilang. Iya sirin, aku bingung juga. Tahu lah pian itu. Mana aku tahu. Tuh ulun yang menjuntan. Astagfirullahaladzim. Jadi kada kau hendak taubat kepada Allah. Nang bahari lagi anum, lagi kuliah, lagi kos-kosan. Nukar gorengan wadah mamanya amat. Maambil 10, bayar 3. Ini. Dulu lagi SMA di kantin SMP ya. Nah itu kada kawan minta tobat kepada Allah. Cari acilnya dulu nang berjualan gorengan di sekolah. Orang saya bercanda-canda gini ada yang kena loh. Iya Pak Ustadz. Dulu waktu saya sekolah di Jogja itu. Apalagi kiriman sudah nggak datang lama betul. Wesel nggak datang. Nah, bingung. Wah makannya asik. Berapa le? 5 mbah. Ya wes. Padahal 12 ngambilnya. Nah, itu wajib mengembalikan. Nang di kantor nang memerap anggaran, wajib mengembalikan. Ayo. Orang nang acara 17-an aja makanan yang kayak itu 10 juta. Hati-hatilah. Belum lagi nang dianggar-anggarkan. Nang kada ada gawiannya itu bisanya dianggar-anggarkan. Kayak apa itu Haji Bara? Mati juga gitu. Hati-hatilah. Itu kemana mengembalikannya? Ke negara. Ya. Bukan pribadi. Nah, bila itu sudah selesai dikembalikan, barulah itu namanya orang yang dicintai Allah.
ada di zaman Bani Israel. Ada seorang ulama besar beribadah 70 tahun. 70 tahun. Artinya orang soleh luar biasa pada waktu itu. Meninggallah beliau. Orang-orang di dunia ini artinya kawan-kawan sih, wah mana hafal ini macam-macam. Di zaman Bani Israel ya. Wah pasti sudah mendapatkan nikmat luar biasa. Orang soleh, ahli ibadah 70 tahun. Jadi salah satu di antara kawannya, sahabatnya berdoa kepada Allah. Agama Nabi Musa itu juga sama Islam. Jadi Nabi ini menyempurnakan. Nah, lalu ketika itu sahabatnya ini berdoa, ya Allah saya pengen mengetahui keadaan kawanku di alam barzah apa dan bagaimana. Atas izin Allah, ini yang hidup, ya anggaplah namanya Abdullah ya, kita namakan. Abdullah ini bermimpi ketemu temannya di dalam mimpi di alam barzah. Wah, bagaimana Wal? Bro, bagaimana? Apa yang Allah lakukan terhadapmu? Wah, mulai masuk kubur sampai sekarang aku sangat berat. Kaget dia kan. Hikam nih, jangan bahasa kita. Bahari orang ahli khair. Bahkan ketika disolatkan aja ribuan orang. Disaksikan, ini mayat min ahli khair. Oh, bagus. Kok bisa? Apa? Dan sebabnya kayak apa? Begini, dulu satu saat aku diundang untuk selamatan atau kenduren. Setelah kita doa-doa apa macam, anggaplah bertahlilan lah kalau kita sekarang kan. Setelah bertahlilan apa macam, lalu diberi hidangan. Setelah diberi hidangan, aku mau pulang. Ujar si kiai ini, aku mau pulang. Rupanya ada keselilit, tahu keselilit? Kesulitan di gigi nih. Kesulitan, mungkin gigi tuha juga kira-kira lah. Kesulitan. Terus begitu aku mau keluar dari rumah tuan rumah sahibul bait itu, aku ambillah sedikit, ini kan apa? Ada papan, aku ambillah sedikit untuk kukuit gigi, pahamlah? Kukuit gigi. Paling kan segini ya. Kayu lah anggap untuk kuit-kuit gigi ini. Aku tanpa sengaja langsung pulang. Lupa minta halal, minta ridha kepada tuan rumah yang seimprit, tahu seimprit? Ujar orang Tegal, secuil kukuit gigi tadi. Gara-gara kukuit gigi yang sedikit itu, lama betul prosesnya di alam kubur. Bagaimana kalau lumpia 3 biji? Ya. Maka rancak benar bila Yasinan ini bawa lumpia. Bagaimana kalau daging korban hilangan? Pokoknya beres saja kenaikan pertanggungjawabannya LPG. Bagaimana nasi kotak rancak hilangan? Itu nang secuil seempret kukuit gigi saja. Sulitnya mempertanggungjawabkan di sana. Sehingga ringkas cerita, ujar nang Ustadz Kiai tadi, tolonglah kita temuin namanya Ibu Lili. Contoh. Mudah-mudahan sehat ya. Nah, namanya Ibu Lili. Oh, di mana alamatnya? Di sana di Karpotik dekat masjid itu yang paling besar rumahnya. Mudah-mudahan lakas belaki. Jadi bangun dia, ya, begitu bangun dicarinya, ketemu apa? Adakah kira-kira beberapa puluh tahun? Ini kan ceritanya sudah puluhan tahun yang silam. Ada apa? Pernahkah pengen ngundang Ustadz? Anggaplah Ustadz siapa ya? Si Abdullah. Aduh, aku lupa juga sudah. Nah, begini, gini. Jadi ceritanya diceritakan. Nah, terus beliau itu mengambil, oh itu mungkin rumahku yang dulu, Jisidin. Wah, ini kan rumah anyar kalau. Sudah kabar selamatan ya? Nah, kenapa kada diundang aku? Aku udah ingat lagi sih. Oh, itu mungkin yang dulu, rumah kami yang dulu. Iya.
Nah dikisahkan, oh Masya Allah, nah gara-gara yang segitu, Bu atau Pak, beliau sekarang kesulitan. Oh ya sudah, apa permintaan beliau? Minta halal, minta ridho. Apa? Ketika itu berucaplah orang ini, apapun yang terjadi dengan Ustadz si Fulan, kan Ustadznya banyak kenalan beliau. Semua ku halalkan, ku ridhokan. Jadi ringkas cerita, beberapa hari kemudian mimpi lagi yang kawan yang hidup ini sudah Ustadz tadi mendapatkan kenikmatan. Ini secuil cerita di dalam kitab Arba'in wa Hikayatan. Ya. Ada 40 hadis dan 40 cerita tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan kejadian-kejadian. Masya Allah. Ini namanya orang yang sangat wara' betul. Nah makanya hati-hati. Jangan apa? Salah-salah ambil ya. Bila sudah ampun seorang mamanya amatai sudah itu aja. Kalau semikirakan nang lumpia, ote-ote, agak-agar, enggak usah. Ini kadang-kadang agak-agar aja dibaca dalam apa itu? Apa, Bu? Di aqua gelas tuh nah bisanya agak-agar dimasukkan di situ. Hendak membawa bulik, jer. Hendak memberi kai, jer. Padahal kebiasaan ya, hati-hati ya. Lumpia habis, hilang. Ada kejadian di salah satu rumah pejabat. Ya, jadi ulun kan supan, Pak. Pak Yai, masa kok saya itu menyiapkan banyak loh. Kok bisa habis itu? Terus, iya kemarin aku habis. Kan supan sih, kalau kehabisan. Karena kan mencari lagi susah. Padahal ibaratnya undangan itu 300, sini menyiapkan 500 itu. Apa aja 500, mulai snacknya apa macam. Kok bisa habis, bisa hilang kemanaan? Tuh, saya nggak tahu juga, Bu. Oh iya, putar CCTV. Sini CCTV-nya kono di kamar. Itu aku aja takjub. Oh, mainnya ke rumah pejabat. Bulu hidung aja kelihatan ya. Iya. Begitu. Ketua hapsinya nang PIE-nya mau ngukot. Oh bakal kelihatan bener nak tarang mau bawa bungkusan sorang sih Din, bawa kresek sorang. Wah ini aduh. Sudah hampir handa bolah jangan lagi sudah. Tapi kan berkat ulun cara-cara lelucuan ini banyak yang laporan. Alhamdulillah guru kami mengadakan acara kemarin berlebihan ya. Kan dewannya lagi mampir. Nah, jadi segera bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, Allah memudahkan sebab-sebab takwa. Maksudnya yaitu bekal sebab takwa selalu terbuka lebar untuknya. Jika bahasa kita dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Apa aja? Sedekahnya kah? Membantunya kah? Ibadah secara batinnya kah? Pokoknya apa aja. Innahu la yasirun ala man yassarahullah. Allah memberikan kemudahan. Kurang ngalih banar bersedekah. Sidin enteng, enak. Orang susah betul ke masjid. Masya Allah beliau pakai tongkat apa mudah. Ada yang sehat. Beisukan kayak ini lari pagi aja. Sehat. Pas tertabrak mati juga sekalinya kamu. Iya, hati-hati ya. Iya. Nah, banyak yang ada yang dekat, susah betul ke masjid. Susah. Tapi kalau ke big mall, khawatir. Ya. Apalagi naik masjid di Islamik, saya sering contoh di Islamik. Kalau di Islamik, wah susah. Tapi kalau naik mall, tahan sih. Nah, itu hebatnya. Nah, jadi kalau sudah Allah berikan kemudahan, itu berarti Allah cinta kepada kita. Ya. Apabila ia berteman, temannya mendukung untuk takwa. Nah, makanya cari kawan-kawan yang bisa memberikan semangat kita. Jadi jangan sampai cari kawan-kawan nang penguliran, paham penguliran, pemalas. Wal, ke masjid kah? Beribadah itu di mana aja sama aja ya. Jurang nyata di masjid dapat pahala 27 derajat. Iya kalau ikhlas ya sidin. Oh harat sidin deh. Di rumah kin sidin sembahyang. Sama ya juga. Ada yang saya kong. Yang sembahyang aja belum tentu
Belum tentu apa? Belum tentu masuk surga. Oke itu kah? Akhirnya bertiga-tiga ini kan sebayangan. Bunghol benar. Ya kawannya sama juga. Tapi kalau bakawan orang baik, ya biar seorang kada baik, kadang-kadang begawi. Kemana? Ini tinggal setengah jam lagi sudah johor sudah. Ini, ikan. Amun sawat ikam mati, aku yakin, terutama aku lo, bini ikam tuh kok ambil gitu. Bininya bungas, bujur aja tuha tapi bungas. Langsung ambil sini, langsung bersihkan badan, tulakan ke masjidnya. Lama-lama, masya Allah. Nah ini namanya berteman dengan orang baik. Namun bakawan dengan pada mua, selesai sudah. Bakawan dengan orang pemuasa, Senin, Kemis, Senin, tahun 4 juga puasa. Bakawan nang pengoleran, kita makanan yuk. Aku puasa sih, puasa apa ya kami ini? Puasa Kamis. Kamis itu ada puasanya kah? Puasa sunat. Kukira kan ada sih. Dah, akhirnya kan pas jam-jam 11, empat kah? Ini kawan kita ulang tahun. Di Wong Solo loh enak itu makanannya. Aku puasa. Puasa sunat aja itu. Kina kada nyaman aku tadi biniku puasa juga. Gampang aja kina. Akhirnya apa? Gara-gara bakawan gak ada pemuasa, dasar ada puasa juga. Tapi beli ke rumah pinaliot nah. Ujar nang bini, abah hendak buka puasa apa? Aku apam nyisirin. Apam apa? Apam barabai. Ujar nang bini, apam barabai kada ada di sini bahai. Apam barabai itu di barabai, ndak apam barabah. Langsung bininya paham, bukakan sidin tapi rada. Itu Haji Ibra belajar aku tuh. Nah, berteman yang mendukung takwa. Apabila beristri atau suami, istri dan suaminya yang mendukung untuk takwa. Nah, ini namanya serasi, ya. Laki bini serasi, saling mengatakan, bah, sudah tuha kah? Aurat, ingat seorang tuha kalau pindah mati, langsung sedih. Nah, itu. Jadi pian kai nenek-nenek itu aja ungkapkan terakhir bila pindah kulir, ingat kalau pindah mati, tuh, langsung tuh ya kamu. Berikan semangat, ya, berikan semangat. Apalagi kita Tuhan ini kadang-kadang koler juga lah. Apakah malah sama nang di bawah itu koler? Tapi yang mau diulai, rajin bangun aja. Itu diulah-ulah itu orang-orang tertentu aja yang paham. Nah, jadi suami yang saling mendukung. Apabila punya anak, Allah beri anak yang mendukung juga untuk takwa. Nah, bagaimana caranya? Jadikanlah anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Ya paling tidak yang sering disebut-sebut 4M itu penting. Ya, M pertama madrasah. Jadi kalau bisa anak-anak kecil apa program sudah. M kedua mondok, ya. M ketiga mengaji, jangan sampai anak cucunya ndak bisa ngaji. M keempat paling ndak majelis taklim. Nah, lehikam subuh nih mau kakanakan ke majelis taklim, betarikan tuh bang. Ngali benar. Jadi ada orang bawa anak di subuh gini maka saya senang betul. Ada beberapa orang bawa anak, alhamdulillah, terutama di seberang tuh berdua. Sampai mengantuk anaknya, kada apa-apa, ya bawa aja. Tapi ulun supan, ada apa? Bawa aja ke masjid, bawa aja. Bisa sujud tuh selalu guring, ada apa aja. Selalu guring maksudnya. Yang penting bawa aja anak ikam ke masjid. Ada dulu gitu. Dia pengen betul anaknya mondok. Pasangan muda masih. Bawa aja ke masjid. Umpati pengajian siapakah Habib, siapakah di manakah. Tapi pengantukan, kada apa-apa. Bawa aja. Bawanya ke Islamik. Guring, kada apa-apa, bawahnya pokoknya. Alhamdulillah pas tamat SD, berkat doa orang wali, habib ulama-ulama di mana-mana di masjid. Pokoknya kejar tuh, bila ada maghrib di mana, bawahnya anaknya ini alhamdulillah pasian aja. Tapi bang harus ada penyemangat juga.
Bila kita yuk, ada pengajian Darul Nikmah, ada Habib dari dah beri duit. Yang pada akhirnya apa? Begitu kelas 6, nanti di samping itu kayaknya pulang bersalaman dengan Habib, kasih apakah kiai, kayak minta doakan, minta baju. Subhanallah, dasar berkat doa orang banyak ya. Artinya orang banyak, ada Habib, ada kiai, dasar mau ya mondok. Mau mondok. Ini sudah bagus sudah nih, betah sudah. Dan sudah banyak kitab-kitab tuh dia paham. Nah, itu berkat doa orang soleh. Ini bila ke mall, yang digendongan aja dibawa sidin ke mall. Ini kayak apa? Anak-anak menjadi anak soleh, yang dibawa kemana-mana. Coba dibawa ke masjid, dibawa ke majelis, atau silaturahim ke ulama-ulama. Ulun bahari, arwah abah tuh paling senang bayi ilangan. Kita dibawa sidin, akan dibawa ya. Ditiup, diludahi, dimuntung, ada ulama, ada kiai, ada berkat. Ini kada cucu dibawa ke kebun binatang. Apa itu namanya monyet. Persis ai. Ai itu kai, persis kai jadi. Kayak apa? Cucu dibawa ke kebun binatang. Nah, yang keempat, Allah letakkan ia bisa diterima di permukaan bumi. Nah, maksudnya apa? Saran dan pendapatnya selalu diterima orang lain. Nah, ini namanya Allah juga berikan kemudahan. Apabila orang selalu menantikan saran-saran darinya, itu juga satu pertanda bahwa ia mendapatkan khusus cinta dari Allah. Orang selalu menanti nasihatnya, orang selalu menanti wejangannya, orang selalu menanti apa masukan-masukan darinya. Nah ini, jadi itu namanya Allah yang memberikan. Bukan kita ini alim, bukan kita ini hebat, bukan kita ini tokoh, tapi ketika kita menyampaikan apa macam enak. Oh iya, coba kita coba dulu programnya. Nah itu namanya sesuatu yang memang Allah berikan kepada dan hanya orang tertentu. Ya, orang tertentu. Jadi sulit itu memang. Apa aja kita di masyarakat, apa aja. Kadang-kadang, kayaknya dulu kita tunggu ini pengurus masjid kah? Kada juga, cuman bagus kita tunggu beliau. Beliau kadang-kadang memberikan masukan tuh enak kita. Enak. Padahal bukan tokoh, bukan apa, tapi ketika beliau memberikan masukan apa macam enak. Nah ini namanya pemberian karunia Allah, disebut namanya minnatullah ya. Nah itu salah satu di antara tanda orang itu dicintai Allah. Ulun beberapa ulama dan habaib di Bangil menceritakan di zaman arwah guru Bangil itu masih hidup, guru Sarwani masih hidup. Jadi kalau ada acara apa macam itu, nang ditunggu sidin. Habib yang ceramah kan sudah datang. Kapan mulainya? Nanti nunggu guru Bangil dulu. Saking mulianya beliau. Padahal sudah penceramahnya ada Habib lagi. MC apa lengkap sudah. Nunggu sidin. Begitu sidin datang, baru mulai acara. Ini salah satu di antara namanya Allah memberikan khususiyah kepada beliau. Kenapa? Karena beliau orang yang luar biasa. Jadi ulun dikisahi oleh anak sidin guru Kasful. Abah itu kalau sudah jam 9 malam masuk kamar khalwat, besok pagi baru keluar. Bukan guring, beribadah terus. Namun kita maghrib masuk, esok jam 9 keluar. Mentang-mentang libur, guring aja gitu. Itu Masya Allah. Arwah guru Bangil sampai meninggal tidak punya lemari. Sampai meninggal cuman bukan tilam Pak, cuman semacam kain tebal gitu. Tidak ada punya kasur, tidak ada punya apa. Saking zuhudnya beliau, Masya Allah. Ya, nah. Kenapa beliau mendapat perhatian khas dari Allah? Karena beliau juga khusus kepada Allah. Maksudnya mencintai Allah dengan apa yang beliau lakukan. Itu nang ujar arwah guru sekumpul, guru Bangil, sulit ditemuin kalau sudah masuk kamar khalwatnya. Ya. Nah, mudah-mudahan kita dapat mencontoh, mensuri tauladani orang-orang soleh, agar kita pun juga mendapat cinta yang khusus dari Allah. Di antara bukti Allah mencintai kita, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam setiap
urusan-urusan kita, setiap kita keinginan berbuat baik dalam hal apapun, Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Mudahan anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq. Nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri miqdari al-azim. Allahumma rabbana taqabbal minna wa awsil thawaba ma qara'nahu min al-Qur'an al-azim ma 'amilna min anwa'il khairat. في هذا المجلس المبارك هدية منا ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدموها ونودها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آله والصحابة القربى والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى عبدك الفقير رحمة حجي مرجوني بن جسار وحجة نang binti Haji Ali nang birahmati arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa sim madkhalahum wa jannata ma'wahum manazil. Allahumma ij'al fida'an lahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa najatan lahum minan nar birahmatika ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertemuan